السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہمیں ایک سناتنی بھائی مفتی صاحب سے سوال یہ کر رہا ہے کہ انڈیا میں یا دیگر جگہوں میں مسلمان بیک فٹ پہ کیوں، اتنا پچھڑا کیوں ہے، ایجوکیشن یا تعلیم یا دیگر چیزوں میں کیوں بیک فٹ پہ، آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا؟ اس کا اعتراض یہ ہے۔ تو اس پہ مفتی صاحب نے اس کو جواب دیا ہے دوسرے ممالک کی مثال دے کر بھی، ترکی اور دیگر ممالک کی جہاں پہ مسلم زیادہ ہیں، ان ممالک کا اس کو اعتراض اس کا دور کیا ہے سمجھا کر۔ مکمل طور پر آپ پورا ویڈیو دیکھیں ضرور آخر اس تک۔ میں ان کا سائنٹیفک کنٹریبیوشن اور اتنا نہیں ہے، اور اتنا اکنامک بیکورڈ کیوں ہے آج کے زمانے میں اکنامکلی؟ آپ کس شہر میں رہتے ہیں انڈیا میں؟ جھارکھنڈ۔ جھارکھنڈ۔ جھارکھنڈ کے مسلمان ہی شاید اکنامکلی بیکورڈ ہوں گے، چونکہ پورا جھارکھنڈ بیکورڈ ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں، انڈیا میں تو اور بھی جگہ کے مسلمان بیکورڈ ہیں، تو اس لیے کہ پورا انڈیا بیکورڈ ہے بھائی، مسلمان ہی ساتھ میں بیکورڈ ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انڈیا ترقی کرے گا مسلمان پیچھے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر آپ انڈیا سے باہر نکلیں اور آپ ایسے ملکوں میں چلے جائیں کہ جہاں ایجوکیشن کا نظام ٹھیک ہے اور وہاں مسلمان ہیں، تو آپ کو لگے گا آپ ترکی میں چلے جائیے۔ تو کیا اسلام نے ترکی کو ترقی کرنے سے روکا؟ کیا ملیشیا کو اسلام نے ترقی کرنے سے روکا؟ انڈونیشیا کو روکا؟ کیا دبئی کو یا سعودی عرب کو یا اور بھی بہت سارے ممالک ہیں ان کو ترقی کرنے سے روکا؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ، یہ آپ کے ذہن میں کسی نے بٹھا دیا کہ سائنس کے خلاف ہے۔ جی نہیں، اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس انسانیت کی خدمت کے لیے ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس خادم کو مخدوم بنا کے خادم کو خدا بنا لیں، یہاں ہمارا اختلاف ہے کہ خادم خدا نہیں ہوتا۔ سائنس کی بنیاد پر آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ کیا چیز مورل ہے اور کیا چیز امورل ہے، اور آپ کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ سائنس آپ کو نہیں بتائے گی۔ خدا موجود ہے یا نہیں ہے یہ سائنس آپ کو نہیں بتائے گی۔ اگر آپ یہ سارے سوالات سائنس سے کریں گے تو آپ نے سائنس کو، جو کہ آپ کی خدمت کے لیے بنی ہے، اس کو آپ نے خدا بنا لیا۔ یہاں پر ہمارا اختلاف ہے۔ نوکر کو نوکر رکھا جائے گا، خادم کو خادم رکھا جائے گا۔ یس سر، ایک اور کوشچن ایک لاسٹ میں تھا اور کیسر کہ بھائی سے میں چاہوں گا کہ اس پر وہ روشنی ڈالیں کہ اسلام میں چند منٹوں کے اندر اندر کہ مسلمانوں نے جو اس سے پہلے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ میں ترقیاں کی ہیں، اور جو دنیا کو سائنس کے میدان میں چند چیزیں، بڑے نام اگر آپ ذکر کر دیں تو پھر یہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ نام تو مطلب بہت بڑے بڑے ہمیں ملیں گے۔ انفیکٹ سب سے بڑا نام ہمیں ابن الہیثم کا، جو آج بھی ہم کرتے ہیں، اگرچہ اس کو ویسٹ نے بڑا چوری کرنے کی کوشش کی۔ بیکونین جو آئیڈیا ہے وہ اصل میں ابن الہیثم کا آئیڈیا تھا، اس کو انہوں نے ویسٹرنائز کرنے کی کوشش کی۔ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے کہ اگر ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو فرام این آئیڈیا ٹو تھیوری کس طرح سے ہم ٹریول کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسٹیپ جو ہیں وہ ابن الہیثم کے ہیں۔ یعنی اس کے جو بہت فنڈامنٹل اگزامپل میں دے رہا ہوں، ویسے تو ناموں کی لسٹ بہت لمبی ہے، میرے اس پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، لیکن میں بھائی سے میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لک یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ہیئر۔ اسلام یا مسلمان کو کبھی بھی سائنس سے پرابلم نہیں ہو سکتا، ہمیں پرابلم سائنٹزم سے ہے۔ اینڈ مارک مائی ورڈز، ایک چیز یاد رکھیے، جیسے اس وقت ویسٹ میں جو ریوولٹ سٹارٹ ہوا ہے ٹرانسجینڈرزم کے خلاف، LGBTQ کے خلاف، چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز شامل ہوئی یا بڑی بڑی، اب تو ان کا جو نیشنل، ان کا کیا ہے، ان کا جو آئی تھنک بیس بال والے ہیں وہ بھی اس میں آ گئے ہیں، یا ون آف دا میجر اسپورٹس، ان کی جو میجر لیگز ہیں وہ بھی اس میں آ گئی ہیں کہ ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے۔ یہ سارے کا سارا مسلمانوں نے ریزسٹ کیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا ایک کمیونٹی موجود ہے جو ان چیزوں کے خلاف ریزسٹ کر رہی ہے، تو وہاں پہ پھر یہ بریدرن کی باتیں سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی، مسلمان عیسائی اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، تنظیمیں بننا شروع ہو گئی کہ چلیں ریلیجن اپنا اپنا، لیکن لیٹس جو کامن کوزز ہیں ان پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے ایک غلط چیز سے لوگوں کو آزاد کرایا۔ یہ سائنٹزم والی چیز سے بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان ہی آزاد کرائیں گے، کہ سائنٹزم سائنس نہیں ہوتی ہے۔ سائنٹزم ایک فلسفی ہے جو یہ پوزٹ کرتی ہے کہ ریالٹی تک آپ صرف سائنس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے خلاف کرسچینٹی نے بھی کرمبل کیا، اس کے خلاف، اور ایتھیزم سمگل کیا جاتا ہے اس نظریے کے تحت، تو اس نے بڑے پیمانے پہ دنیا میں کامیابی حاصل کی، لیکن مسلمان وہ کمیونٹی ہے جو اس کے خلاف ایک ریزسٹنس ڈیولپ کر رہی ہے۔ میں ظاہر پاکستان میں زیادہ آپریٹ کرتا ہوں، پاکستان بھر کی یونیورسٹیز میں فقیر جا کے
जगह जगह ये फ़र्क एक्सप्लेन करता हूँ, और ये चीज़ जड़ पकड़ती जा रही है इंटरनेशनली भी, नेशनली भी। यूके में आयरा और बहुत इनके बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस अमेरिका में भी काम कर रही हैं कि जब ये लोग कहते हैं कि रिलीजन वर्सेस साइंस, और एनी पर्टिकुलर रिलीजन, फॉर एग्जांपल इस्लाम वर्सेस साइंस, तो हमारा किसी भी रिलीजन का साइंस से प्रॉब्लम नहीं होता, हमारा साइंटिज्म से प्रॉब्लम है। तो जैसे हम वेस्ट को आज़ाद करा रहे हैं ये एलजीबीटीक्यू ये वो वगैरह वगैरह इन चीज़ों से, ऐसे ही साइंस को हम आज़ाद कराएंगे इल्हाद से। जिस दिन लोगों को साइंटिज्म और साइंस का फ़र्क पता चल गया, ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा जो आपने पूछा है। गुड, जबरदस्त। ठीक है जनाब, नीति राय साहब। यस सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। जी। अल्लाह ने इस दुनिया में मतलब अपना रिलीजन या मैसेज भेजा, उसको रिजेक्ट करना मैं मानता हूँ कि गलत बात है कि उन्होंने भेजा तो हम रिजेक्ट, सच बात हम मान के भी क्यों कर रहे हैं। लेकिन क्या वो इतना बड़ा जुर्म है कि इटर्निटी तक हेल फायर में जलाया जाए किसी व्यक्ति को, उसको रिजेक्ट करने के ये कारण भले ही सवाल बहुत कॉमनली हमसे किया जाता है। जी जी, ये सवाल हमसे बहुत कॉमनली किया जाता है और उसका जवाब भी हमने बारहा दिया है। मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि मसलन एक आदमी जो खुदा के उस मैसेज का इनकार करते हुए जिंदा रहा और इसी हालत में मर गया, आप उसको अगर थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि वो मरता ना, उस दिन ना मरता, 4 दिन और जिंदा रहता, तो और पूरी जिंदगी वो मैसेज का इनकार करता रहा, तो जाहिर है यही कहा जाएगा कि अगले 4 दिन भी वो इनकार करता, क्योंकि उसकी जो जिंदगी की जो सूरत हाल है वो ऐसी ही है। अगर वो 400 साल भी जिंदा रहता तो फिर उसी तरह, और अगर वो पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा जिंदा रहता तो वो कुफर ही करता रहता, वो खुदा का इनकार ही करता रहता। तो उसकी नीयत ही ये थी कि वो हमेशा हमेशा खुदा का इनकार करेगा, इसलिए हमेशा हमेशा उसको सजा दी जाएगी और हमेशा हमेशा का उसको अजाब होगा। और ये याद रखिए कि बहुत सी मर्तबा लोग ये सवाल करते हैं कि क्या खुदा के इस पैगाम का इनकार करना इतना बड़ा जुर्म है? इनकार ही तो किया है। देखें, ये याद रखिए कि ये सबसे बड़ा जुर्म है। ये किसी शख्स को कत्ल करने, किसी मुल्क के खिलाफ बगावत करने से भी बढ़कर जुर्म है। और उसकी वजह यह है कि जब आप खुदा का इनकार करते हैं तो दरअसल आप अपने मालिक, अपने खालिक, अपने बनाने वाले, अपने रिस्क देने वाले और अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मोहसिन, जिसने सबसे ज्यादा आपके ऊपर एहसान किया, आप दरअसल उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। मैं उसको एक मिसाल से समझाता हूं। इस वक्त दुनिया में मुल्क के खिलाफ बगावत करना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। क्यों? इसलिए कि भाई जिस मुल्क के अंदर आप पैदा हुए, उस मुल्क में उसके वसाइल को आपने इस्तेमाल किया, उसके रिसोर्सेज को आपने इस्तेमाल किया, उसने आपको बहुत सी खुशियां दी वगैरह वगैरह वगैरह। आप उसके खिलाफ बगावत कैसे कर सकते हैं? उस मुल्क का आपके ऊपर एहसान है, ये तसव्वुर किया जाता है। ठीक है, तो अगर उस एहसान की वजह से उस मुल्क के खिलाफ बगावत करना जुर्म है, तो फिर वो जात के जिसने आपको वजूद बख्शा, मुल्क ने आपको वजूद नहीं बख्शा, वो जात के जिसने आपको एग्जिस्टेंस दी यानी वजूद बख्शा, वो जात के जो आपको खिलाती और पिलाती है, मुल्क आपको खिलाता पिलाता नहीं, वो सिर्फ रिसोर्सेज अवेलेबल कर देता है, खाना कमाना आपका अपना काम है। वो जात जो आपको खाए, खिलाए, पिलाए और आपको कंफर्ट दे, आपको वजूद बख्शे और दुनिया में यानी आपका एक सांस उसी की वजह से हो, तो क्या उसके खिलाफ बगावत एक मामूली जुर्म है? ये सबसे बड़ा जुर्म है। मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ हजरत। जी जी आपने तो बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें तो कोई इजाफे की जरूरत ही नहीं। नित्या राय भाई, आप माइक अनम्यूट कीजिएगा, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, जरा बताइएगा। नित्या भाई, आपने कहा कि ठीक है अल्लाह ने दीन भेजा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने उसको एडमिट किया, जो कि एक अच्छे सच्चे इंसान की निशानी है, कि आपने कहा कि अगर अल्लाह की तरफ से दीन आया है या हमारे बनाने वाले की तरफ से, तो उसको ना मानना ये गलती है, और आपने माना कि ये गिल्ट है, गिल्टी होना है। मैं आपसे सवाल करता हूँ नित्या राय भाई, अगर आप उस दीन को मानकर सही तरीके से जिंदगी गुजार कर आगे जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? नित्या भाई, यस सर। अगर आप उसके दिए हुए दीन को मानकर सारी जिंदगी गुजारते हैं, आगे जाते हैं, तो क्या मिलेगा? जन्नत। फॉर इटर्निटी। यस। हाँ, तो फिर नाइंसाफी कहां से हुई? अगर सिर्फ उसका इनकार कर कर फॉर इटर्निटी हेल में जलने का कहा जाता, तो फिर आपका इल्जाम बिल्कुल ठीक था और आप कहते यार नाइंसाफी है। मगर उसी अल्लाह ने आपको दूसरी ऑप्शन भी दी है, वहदई ना नजदैन।
इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूरा। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं नित्या भाई, अगर आप समझदार हैं और आप मान भी रहे हैं तो फिर उसके दीन को मानकर चलकर जिंदगी गुजार कर एक अच्छी जन्नत जो इटर्निटी है, हेल से तो आप डर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो गलत, तो सवाल ये फिर इटर्निटी की जो हेवन मिल रही है, जन्नत मिल रही है, वो भी तो वही दे रहा है ना। मसला तो ये था नित्या भाई, मसला तो ये था कि एक मुजरिम ये सवाल करता कि ये क्या बात हुई, वो नेकी कर रहा है उसको इटर्निटी हेवन मिल रही है, मगर देखने में ये आया है कि लोग ज्यादातर आकर जहन्नम के बारे में पूछते हैं कि ये इटर्निटी क्यों। पता है क्यों? वो इंसानी फितरत है, इंसान गुनाह भी करना चाहता है और उनकी सजा भी नहीं पाना चाहता। पता है इस नफ्सियात से क्या होगा? दुनिया जंगल बन जाएगी, जंगल। इसी जंगल जबरदस्त। को इंसानों की दुनिया बनाने के लिए अल्लाह ने इंसान को लगाम डालने के लिए कहा था कि गुनाह करोगे तो उसकी सजा मिलना अवश्य है। ये क्या हुआ कि नेकी करो तो अजर पाने की लालच तो है, मगर गुनाह करो तो उसकी सजा की जो है ना उसके लिए तैयार नहीं होते, उस पर फटाफट कहते हो कि जहन्नम में क्यों डाला जाएगा। ये है इंसान की जबरदस्त, फितरत, इसको समझना बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार। चले और ठीक है मैं जी। मैं इस्लाम एक्सेप्ट करने के बहुत क्लोज हूँ। या आप इस्लाम कबूल करने के बहुत क्लोज हैं, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे और आपको हिदायत दे और जल्द अज जल्द आपको इस्लाम का कलमा पढ़वा दे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं यही पर चल, पाना चाहूंगा। अल्लाहु अभी अकबर, पढ़ना चाहेंगे? अल्लाहु अकबर, क्या बात, क्या बात, अभी माशाअल्लाह पढ़ना चाहेंगे? हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, इतनी जल्दी क्या दुआ बात, कबूल हो गई, माशाअल्लाह। ये तो दुआ अभी हमने मांगी, एकदम कबूल हो गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, ये जबरदस्त, हुई ना बात, ये हुई ना बात, जबरदस्त। माशाअल्लाह, चले क्या बात। माशाअल्लाह। तो फिर आप अपना माइक अनम्यूट करें और पढ़ें आप इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले पढ़ें आप अशहदु अशहदु अल्ला अल्ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई महबूब नहीं, और मैं गवाही देता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। माशा अल्लाह। वेलकम टू इस्लाम ब्रदर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओके सर, थैंक यू। आई विल लीव नाउ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वेलकम आप अफी, वेलकम। जी हाँ, जुड़े रहिएगा आप। आमिर भाई का भी ईमेल होगा, मेरा भी ईमेल askmuftiynw@gmail.com। तो इस पर आप कभी राब्ता करना चाहें, कोई मसला पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। एनी टाइम, एनी टाइम। नित्या भाई वो चले गए हैं शायद जी। जी अच्छा, चलें, एक माशाअल्लाह। कमेंट आया था, मुझे लगता है स्पेलिंग की गलती है, ये फोर्स कन्वर्जन कहना चाह रहे थे। अच्छा। कह दो, फोर्स ठीक। कन्वर्जन भी कह दो। मुफ्ती साहब बैठे हैं, कैमरा ओपन है, कह दो, थ्रेट कर रहे थे, कह दो।